Okay. Good evening, all. Okay. Hi. Good evening and welcome all. Okay. Welcome back to our new session on family law. Our resource person Amitsa will join soon. Okay, once again, welcome all to a new session of family law. Today we will be dealing with the topic adoption, guardianship, and acknowledgement. So, our resource person Amit sir is also with us. Last time we had a session on dissolution of marriage under different personal laws, and I would like to present the review of the same to refresh our memory. Okay, actually, I'm not going through all the details. I'm just okay. I'll just mention the important areas. So okay, first one is okay. First, we will discuss the dissolution of marriage under Hindu law. Section 19 of the Hindu Marriage Act provides for the jurisdiction of family courts, and it says the petition shall be presented to the district court under whose local jurisdiction the marriage was solemnized, or the place at which the respondent at the time of filing petition resides, or the place at which the parties last resided together. And in case the petitioner is a wife, then the place in which she is residing at the time of filing the petition. Actually, this clause is added by 2003 amendment. And for the again another provision is also there, that is the petition can be filed can be filed before a court who where the petitioner is residing only if two conditions are satisfied. First one is the respondent is residing outside the territories to which the act extends, or he has not been heard for a period of 7 years or more. Then only the place at which the petitioner is residing, or the court before. Or the a district court under whose local jurisdiction the petitioner is residing, then we can file a petition there. Then next one is restitution of conjugal rights. Actually, under the Hindu law, there are several matrimonial remedies provided. Restitution of conjugal right is one among them, and Section 9 of the Act provides for the same. So, for seeking this remedy, certain conditions have to be fulfilled. There should be a subsisting lawful marriage between the parties, and the one party should have deserted the other without any reasonable cause, and the petition should be filed by the deserted party. So these are the conditions to be fulfilled while applying for a restitution or a petition for restitution of conjugal rights. Then comes a judicial separation. Section 10 of Hindu Marriage Act provides for this remedy. Actually, this judicial separation does not put an end to the matrimonial relationship. Here, what happens is that the cohabitation, the obligation for cohabitation becomes or it ceases. So the marital tie remains. Then comes Section 13. The Section 13 provides for the remedy of divorce. So here, several grounds are available for both the parties, and certain grounds are available only for the wives. So one thing that we should remember is under Hindu law and Christian law, and also under Special Marriages Act, the grounds available for the parties are almost same. And in case in Muslim law only, there are certain changes. So the grounds available for both the parties are adultery,
cruelty and desertion. Then conversion is also a valid ground for filing a petition for divorce. Then conversion is also there. Then insanity, renunciation of the world by the respondent. And if the respondent is suffering from venereal diseases, and if the respondent is unheard for 7 years or more, and if the respondent is not or he is not obeying the decree of see, if there is no resumption of cohabitation after a decree of judicial separation, or there is no resumption of cohabitation after a decree of restitution of conjugal rights, in all these cases, the parties, both the parties are either the husband or the wife, they are entitled to apply for divorce. And prior to the 2019 amendment, leprosy was also a ground for availing this remedy. Anyway, by virtue of this amendment, leprosy as a ground for divorce was omitted. Then comes additional grounds for wife. If the husband is already having a wife living at the time of marriage, then she is entitled to the wife is entitled to obtain a remedy on this condition. And if he is been he is been imprisonment, or he's been punished for sexual offenses also, she can approach the court for getting a decree of divorce. Then a non-resumption of cohabitation for 1 year more, or then after passing the decree of maintenance, and also repudiation of marriage by option of puberty. So these are the grounds available for wives. Then comes divorce by mutual consent. Actually, this section 13b was inserted by the 1976 amendment. So here also certain conditions have to be observed by the parties. So they have been living separately for 1 year or more, and they are not able to live together, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. So in all these, if all these conditions are satisfied, the parties are free to approach the court for obtaining a divorce by mutual consent. See, there is a mandatory provision there. It provides under section 13b clause 2. This is for a cooling period. Like the party should wait for 6 months from the presentation of the petition, and if before or after the 6 months, and before the expiry of 18 months, if the parties does not withdraw the petition, then the court may, after hearing the parties and making after making necessary enquiries, and may pass a decree of divorce. So there are certain incidental provisions under Hindu Marriage Act. They are provided under section 14, 15, 17, and 18. First one is providing for the time limit. Here the parties can approach, or the parties can file a petition for divorce only after the period after 1 year from the solemnization of their marriage. If any hardship, if any exceptional hardship occurs, the parties are free to approach the court even before this period. And then the remarriage by divorced persons is also provided under section 15. Here one condition is to be remembered, that is the remarriage should be occurred after a divorce decree, and if any right to appeal is there, they are not they are not free to remarry again. And then comes section 18. It provides for legitimacy of children. So see, under section 11 and 12, we can see that certain marriages can be declared as null and void if a child is born out of such marriage. They can also be treated as legitimate children by virtue of this provision provided under section 18. And section 17 says, if a Hindu having an existing spouse living and undivorced may marry again, he can be punished for bigamy under section 494 of IPC. So
these are the provisions relating to dissolution of marriage under Hindu marriages, Hindu law. Then comes dissolution of marriage under Muslim law. See, the concept of marriage under Muslim law is purely contractual in nature. So, talaq is a mode of dissolution of marriage or repudiation of marriage, and is an absolute right available to the husband. There are certain, or we can classify talaq, or talaq can be classified under different heads. They are talaq ahsan. Here, talaq ahsan is most approved and most proper or regular form of talaq. Here, there is a single pronouncement of talaq by the husband, and there should not be any sexual relationship with the wife during this tar period. Tar means the period of purity between two consecutive menstrual cycles. Then comes talaq hassan. Here, the husband is giving triple repudiation either in a successive manner or in three consecutive third period. Then comes talaq ul bidit, or triple talaq. Actually, this is the most controversial form of talaq, and how the Muslim Women Protection of Rights and Marriage Act 2019 abolished this form of talaq. And there are other forms of talaq. They are Ila, Ziha, Lian, then Kula and Mubarak. Actually, Kula and Mubarak are what to say? They are like divorced by mutual consent. They are more similar to that terms. Okay, then here also, so by virtue of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, certain grounds are available to the wife alone. They are, if the husband is not heard for 4 years or more, or if he is not providing maintenance for 2 years or more to this wife, or he has been punished for an offense, or 7 years imprisonment of the husband, then the failure by the husband to perform marital obligation for a period of 3 years or more, and impotency and venereal diseases of the husband, or option of puberty, or cruelty or apostasy of the husband. See, and on by which of these grounds the wife can approach the court for getting a decree of divorce under the Muslim law. Here also certain a legal effect of divorce are there. They are remarriage. The parties can remarriage after the dissolution, but the wife has to observe the iddat period. Then, if the marriage is consummated, then the unpaid dower becomes mandatory payable, and the mutual right of inheritance ceases, and also the original civil status of the parties is retained after the dissolution. And if a child is born out of this marriage, then they will be treated as legitimate. And then a Muslim, okay, she will get the maintenance only for iddat period. So these are the legal effect of Muslim marriage, Muslim divorce. Then we will discuss the divorce under Christian law. It is actually governed by the Divorce Act 1869. Section 10 provides for the grounds available for both the parties. Here also adultery, conversion, unsoundness of mind, willful refusal to consummate the marriage, venereal diseases of the respondent, if the respondent is unheard for 7 years or more. So these all grounds are available here. Then section 10A provides for dissolution or divorce by mutual consent. Then comes dissolution of marriage under Special Marriage Act 1954. Section 31 provides for the jurisdiction, and Section 27 provides for grounds for divorce. Here also we could see adultery, desertion, unsoundness of mind, cruelty, etc. Are the valid grounds for divorce. So. Uh,
So, these are about the dissolution of marriage under different. These are the grounds, or this is the law relating to the dissolution of marriage under different personal laws. Okay, thank you all. Okay, without wasting much time, I would like to invite Amit sir to take today's session. Over to you, sir. Okay, thank you. Can you hear me? Yes, sir, you are audible. Okay. So today's topic will be guardianship, adoption, and acknowledgement. So what we'll be doing, we'll divide this topic into two. So first session will be dealing with guardianship, and the second session will be adoption. So today we'll deal with guardianship, and next class we'll talk about adoption. So guardianship എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ guardian, who is a guardian? So guardian under family law, all these things, guardian is defined as a person having the care of a minor's person or property. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനറിന്റെ പേഴ്സൺ, ആ മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെയും ഇൻ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആളെയാണ് ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒത്തിരി ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പം ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എനാക്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ്. സോ ഗാർഡിയൻ is a person having the care of a person of a minor or his property or both. മൈനറിനെയും അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗാർഡിയൻ. സോ ഇന്ത്യയിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാർഡിയൻഷിപ്പിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് എനാക്ട്മെന്റ് മാത്രമേ ഇപ്പം നമുക്കുള്ളൂ. അതിൽ ഒന്ന് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടും, അത് ഹിന്ദുസിന്റെ കുറെ ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട്. രണ്ടാമത്തെ സാധനം ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് ആണ്. ഈ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, പാർസി എല്ലാവർക്കും, ഈവൻ ഹിന്ദുസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. കാരണം ഈ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഡിറോഗേഷൻ ഓഫ് ദി ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലിമെന്റൽ ടു ദി ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഈ ഗാർഡിയൻ വാർഡ് ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിനെ സർക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ട് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ടു സപ്ലിമെന്റ് വാട്ട് എവർ വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട്. ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന സാധനമാണ് Hindu Minority and Guardianship Act. So as far as a Hindu is concerned, both these acts will be applicable. For others, for Christians, Parsi, Muslim, the Guardian and Wards Act will be applicable. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ പാർസി അവർക്കൊന്നും ഒരു ഈ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലില്ല. അപ്പൊ അവര് ഈ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും. കോടതി വഴി എങ്ങനെ ഗാർഡിയൻ, നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോവാം. സോ എങ്ങനെ കോടതി എങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. ആർക്കാണ്, ഹു ഈസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു ബിക്കം എ ഗാർഡിയൻ, വാട്ട് ആർ ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ്, ഹൗ ഹി ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട്. നമ്മൾ കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ OP ഗാർഡിയൻ വാർഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ OP ഗാർഡിയൻ വാർഡ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് കുട്ടിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ അതിലോട്ട് വരാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ OP ഗാർഡിയൻ വാർഡ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആക്ട് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട്, അതുപോലെ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട്. സോ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദീസ് ടു ആക്ട്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഗാർഡിയൻ തന്നെ കുറെ എന്താണ് അതിന്റെ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ, യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ. ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ഗാർഡിയൻഷിപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ. സോ അത് പറയുവാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, ഗാർഡിയൻസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ കോർട്ട് ഉണ്ട്, ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ബൈ അഫിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല, അഡ്ഹോക് ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്, പിന്നെ ഡിഫാക്ടോ ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗാർഡിയൻ ആറ്റ് ലിറ്റം. അപ്പൊ ഈ ഒരു 6-7-8 ടൈപ്പ് ഗാർഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക്, ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. സോ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. സോ ഗാർഡിയൻ, ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ഉള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ബൈ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഗാർഡിയനാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഗാർഡിയൻ ആണ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയാണ് വരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത്. അത് എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് ഫാർ ആസ് എ ഹിന്ദു ഇസ് കൺസേൺ, ഫാദർ വിൽ ബി ദി നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ മൈനർ. സി വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈനർ. ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനറിനെ മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി. മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 3 മൈനർ മേജർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് 18 വയസ്സാണ് ഈ സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആക്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളിപ്പോ മൈനേഴ്സിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മൈനറിന്റെ ഫാദർ ആണ് ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവന്റെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എപ്പോഴും. ഇനി അച്ഛൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ് മദർ വിൽ ബിക്കം ദി നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. നമ്മൾ ആ ഹിന്ദു ഡേയിലെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പോകാം. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്താണെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ആണ്. ഈ ഫാദർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദേഴ്സ് ഫാദർ ആണ്, അപ്പൂപ്പനാണ്. അല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ഇല്ല മുസ്ലിംസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, മദർ കനോട്ട് ബിക്കം എ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ മുസ്ലിം പേഴ്സൺ. അപ്പം ഫാദറിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടറിന് പറ്റും. സെക്കൻഡ് ഫാദറിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടർ, അത് നമ്മൾ വില്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം. അപ്പം ഫാദേഴ്സ് ഫാദർ, ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. ഇനി ക്രിസ്ത്യന്റെ ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിലും അവരുടെയും ഫാദർ ആണ്. പക്ഷെ അത് എവിടെയും നമുക്കത് ജഡ്ജ്മെന്റിലൊക്കെ കാണാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ 19 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാം. 19 പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഒരു മൈനറിന് അതിന്റെ ഫാദർ അൺഫിറ്റ് അല്ല, ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദർ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗാർഡിയനെ കോടതി വെച്ച് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയനൊക്കെ. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഓൾറെഡി ഹാവിങ് എ ഗാർഡിയൻ, ഹിസ് ഫാദർ ഈസ് ദ ഗാർഡിയൻ. അതുകൊണ്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദർ ഉള്ളപ്പം പിന്നെ ഒരു ഗാർഡിയനെ വെക്കണ്ടെന്ന് കോടതി ഈ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഈ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവന്റെ ഫാദർ ആണ് ഗാർഡിയൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യം, കസ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. കസ്റ്റഡി ഈ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കോടതി പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. കസ്റ്റഡി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് രണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഗാർഡിയൻ ആണെങ്കിൽ പോലും 5 വയസ്സ് വരെ കസ്റ്റഡി വിൽ ബി ഓർഡിനറിലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വിത്ത് ദ മദർ. ആ വേർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർഡിനറിലി. അപ്പം ഈ ഗാർഡിയൻ അപ്പനാണെങ്കിൽ പോലും ഓർഡിനറിലി അമ്മയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും കസ്റ്റഡി ഇസ് ദ സെപ്പറേറ്റ് ആസ്പെക്ട്. അമ്മയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും കസ്റ്റഡി. ഇനി ഓർഡിനറിലിയുടെ വാക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് മദർ ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മദറിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികത്തിനോ ആരോഗ്യത്തിനോ ഇൻട്രസ്റ്റിനോ എതിരായിട്ടാണ് ഒരു 5 വയസ്സുള്ള താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടെ മദർ എന്റെ കൂടെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ട് ക്യാൻ give the custody to a father even if the minor is below 5 years of age എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം മദറിന് ഇപ്പം മാനസികമായ അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി ഫാദറിന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ കസ്റ്റഡി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. സോ ആദ്യത്തെ സാധനം ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ല് വഴി ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും, ഫാദർ ഓർ മദർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഹിന്ദു. നമ്മൾ അത് അതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ വില്ല് വഴി അച്ഛനോ അമ്മയോ അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാം. അപ്പം ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ മീൻസ് ബൈ വിർച്യൂ ഓഫ് എ വിൽ. ഒരു വില്ല് വഴി ഒരു ഗാർഡിയനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അച്ഛൻ പറയുകയാണ് എന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആളായിരിക്കും കുട്ടിയെ നോക്കേണ്ട, കുട്ടിയുടെ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ എ വിൽ. അപ്പം ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ വിൽ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ടെസ്റ്റമെന്ററി. ഇപ്പൊ മുസ്ലിംസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ദ ഫാദേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടർ അപ്പോയിന്റ് ബൈ ദ ഫാദർ, അവന് ഗാർഡിയൻ ആവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദേഴ്സ് ഫാദറുമാണ് ഒരു ഇസ്ലാം ഒരാളുടെ ഫാദർ ആൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഫാദർ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയനിൽ വരുമ്പോൾ ഫാദറിന് ഒരാളെ വില്ല് വഴി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, വില്ലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. ആ എക്സിക്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബിക്കം എ ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ ടു എ മുസ്ലിം ചൈൽഡ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സിക്യൂട്ടറും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? സക്സഷനിൽ കാണുന്ന 2 സാധനങ്ങളാണിത്.
ശരി, ഹൂ ഈസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടർ? എക്സിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആളൊരു വില്ല് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ദ പേഴ്സൺ അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ എ വിൽ ടു ഡു ഓൾ ദ പ്രോസസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദ വിൽ. വില്ലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ വില്ലിൽ തന്നെ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. ആര്? ഈ വില്ല് എഴുതുന്ന ടെസ്റ്റേറ്റർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സിക്യൂട്ടർ. എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സ് നെയിം വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദ വിൽ. ഹി വിൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ടെസ്റ്റേറ്റർ. ടെസ്റ്റേറ്റർ appoints the executor to carry out his instructions in the will after his death. അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടർ. ഇനി എല്ലാ വില്ലിലും എക്സിക്യൂട്ടർ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധാരണ വില്ല് എഴുതുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും കാണാറില്ല. വലിയ കാശുകാർ, ഇപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കാശും ഒക്കെ ഉള്ളവർ, ഒത്തിരി പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ ഉള്ളവർ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വക്കീലിനെയൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ടറായിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അവർ. അപ്പം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടറിനെ വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടറിനെ വെച്ചിട്ടില്ല, അപ്പം തർക്കം വരും. ആര് എങ്ങനെ നടത്തിയെടുക്കും? ഒരു ചിലതൊക്കെ വിറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഈ വില്ലിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ പക്ഷപാതമൊന്നും കാണിക്കാതെ മറ്റേ എങ്ങനെ നടത്തിയെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സിക്യൂട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പാർട്ടീസ് ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട്, ഫയൽ എ ലെറ്റർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് കോർട്ട് വിൽ അപ്പോയിന്റ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആൻഡ് ഹി വിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദ വിൽ. അങ്ങനെ കോർട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. ടെസ്റ്റേറ്റർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടർ. ഈ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ടറും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും തമ്മിൽ. അതുപോട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില്ല് വഴി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ മുസ്ലിംസിനും ഫാദറിനോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോ വില്ല് വഴി ഒരു എക്സിക്യൂട്ടറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സിക്യൂട്ടറിന് ഗാർഡിയനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ മീൻസ് ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ എ വിൽ. ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ്, ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ കോർട്ട്. കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗാർഡിയൻ. കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട്, as well as the provision of Hindu Minority and Guardianship Act, one can approach the court and get himself appointed as through the court, and he can be appointed as the guardian of the minor. അപ്പൊ കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആണ് മൂന്നാമത്തെ തരം. നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ബൈ അഫിനിറ്റി. അഫിനിറ്റി ഇതൊരു പ്രീ 1956 ഒരു കസ്റ്റം യൂസേജ് ആണ്. അതായത് അഫിനിറ്റി ഇത് വരുന്ന ഒരു മൈനർ വിഡോയ്ക്കാണ്. ഒരു മൈനർ വിഡോ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മൈനർ വിഡോ, then the relatives of the husband within the sapinda relation degree of relationship, they will become the guardian of this Hindu widow to the exclusion of her father or her immediate relatives, father, mother, or whatever it is, brother or whatever it is. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു വിഡോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മൈനർ വിഡോ, whatever we are talking about minors. അപ്പം ഒരു ഹിന്ദു വിഡോ, ഒരു മൈനർ വിഡോ, 15 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു, 16 വയസ്സിൽ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പം ഹസ്ബൻഡിന്റെ സപ്പിൻഡ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും, ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛൻ, ഹസ്ബൻഡിന്റെ അനിയൻ, അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആ ഹിന്ദു വിഡോയുടെ ഗാർഡിയനായിട്ട് വരിക. അല്ലാതെ ആ ഹിന്ദു വിഡോയുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഫിനിറ്റി വഴിയുള്ള. അതൊരു പഴയ യൂസേജ് ആയിരുന്നു. നൗ ബൈ ദി എനാക്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട് ഈ സാധനം ഇല്ല ഇപ്പൊ. ഈ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ബൈ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഡി ഫാക്ടോ ഗാർഡിയൻ. ഡി ഫാക്ടോ ഗാർഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഫാക്ട് ഹി ഈസ് ദ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി ലീഗൽ അതോറിറ്റി, ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി ടെസ്റ്റമെന്റൽ അതോറിറ്റി ഓൾസോ. ഒരാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഹി അസ്യൂംസ് ദി ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മൈനർ ആൻഡ് ഡസ് സംതിങ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ മൈനർ. ഒരു മൈനറിനെ അയാൾ വില്ല് വഴി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതല്ല, കോടതി വഴി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതല്ല, പക്ഷെ അയാൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു അതിന്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇൻ ഫാക്ട് അയാളാണ് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ടേക്ക് മാനേജ്മെന്റ്, കുട്ടിയുടെയും കുട്ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയനെ പോലെ ഒരാൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി ഫാക്ടോ ഗാർഡിയൻ. അടുത്തത് ഗാർഡിയൻ അറ്റ് ലിറ്റം. ഗാർഡിയൻ അറ്റ് ലിറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി ഈ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഓർഡർ 32. ഇത് നമ്മുടെ CPC പഠിക്കുന്നതാണ് ഓർഡർ 32, സൂട്ട്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് മൈനസ് ബൈ ആൻഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് മൈനസ്. മൈനറിനെതിരെയും മൈനർ സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പം ക്യാൻ ബി ബൈ എ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മൈനർ എന്ന് കൊടുക്കാം. മൈനറിന് വേണ്ടി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ദർ ഷുഡ് ബി എ ഗാർഡിയൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ദി ലിറ്റിഗേഷൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ മൈനർ. അപ്പൊ മൈനറിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മൈനർ ഡിഫെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ മൈനർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഹിസ് മദർ, ഹിസ് ഫാദർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് എഴുതി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഡിഫെൻഡന്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പം മദറോ ഫാദറോ വന്നിട്ട്
ഡിക്ലറേഷനും അഫിഡവിറ്റും ഇട്ടിട്ട് പറയും ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഗാർഡിയൻ, സോ ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഡിഫൻഡന്റ് നമ്പർ 1 ഹു ഈസ് എ മൈനർ ആൻഡ് ഐ എം ദ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോടതി അത് അനുവദിക്കണം. അത് ഓർഡർ 32 റൂൾ 3 CPC വരുന്നൊരു സാധനമാണ്, ഓർഡർ 32 റൂൾ 3. അപ്പൊ അങ്ങനെ കോടതി കേസ് നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഗാർഡിയൻ ആണ്, ഗാർഡിയൻ ആറ്റ് ലിറ്റർ. ഇനി വരുന്ന ഒരു ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ് ഹോക് ഗാർഡിയൻ ആണ്. അഡ് ഹോക് ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരിയഡ് ഫോർ സർട്ടൺ ലിമിറ്റഡ് പർപ്പസ് ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടെമ്പററി ഗാർഡിയനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആക്ടിലൊന്നും വരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, ഒരു അഡ് ഹോക് ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ. ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ, അതിന്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ, ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ, guardians appointed by court, guardianship by affinity, de facto guardian, guardian ad litem, then ad hoc guardian. ഇത്രയും ഇതാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. ഈ 2 ആക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 ആക്ട്, ഒന്ന് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടും 2 ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാട്സ് ആക്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട്. ഇത് 1956 വന്ന ആക്ട് ആണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന സാധനമാണ് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട്. ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം 31/10/2019 31/10/2019 ശേഷം ഈ ആക്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ ഹിന്ദുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബുദ്ധിസ്റ്റ്, ജെയിൻ, സിഖ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഈസ് നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ, പാസി, മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഒരു ഹിന്ദു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആക്ട് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ഹിന്ദുസ് domiciled in the territories to which the act extends, even if they are outside such territory. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ട് എൻറ്റയർ ഇന്ത്യയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡൊമിസൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുസിനെല്ലാം ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ എബ്രോഡ്, വെളിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഈ ആക്ടിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതിന്റെ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വേറൊരു മെയിൻ പ്രത്യേകത, ഈ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഡിറോഗേഷൻ ഓഫ് ദി what you call the Guardian and Wards Act, but it is supplemental to the Guardian and Wards Act. Guardian and Wards Act ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന 2 ആക്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടും. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ 5 ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഹിന്ദു ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ആക്ടിന്റെ, അതാണ് ഓവർ റൈഡിങ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ദ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഓവർ റൈഡിങ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ദ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ 5 പറയുന്നത് ഈ ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനോ കസ്റ്റംസോ യൂസേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലോയുടെ ടെക്സ്റ്റോ പഴയ ലോയോ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ, അതായത് ഈ ആക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പീലിംഗ് ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ shall cease to have effect. ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എനി ടെക്സ്റ്റ് റൂൾ ഓർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദു ലോ ഓർ എനി കസ്റ്റം ഓർ യൂസേജ് as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act. ഈ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും മാറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ലോയോ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനോ കസ്റ്റമോ യൂസേജോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിന്നു പോകും. ദാറ്റ് വിൽ ബി സീസ്ഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ബൈ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ബൈ അഫിനിറ്റി നമ്മൾ വിഡോയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ആക്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു യൂസേജ് ഒക്കെ പോയി. കാരണം അതിനെ ഇതിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡിയൻഷിപ്പിനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെയൊന്നും ഇനി ഒരു കസ്റ്റമർ യൂസേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ബൈ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊന്നും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എനി അതർ എനാക്ട്മെന്റ്, ഈ ലോയുടെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എനാക്ട്മെന്റില് if there are any provisions which are inconsistent with the provisions of this act, so this act will prevail over such inconsistencies എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിലവിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോ ഉണ്ട്, ആ ലോയില്
ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ഈ ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസുമായിട്ട് കോൺട്രഡിക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ആക്ട് നോക്കിയാൽ മതി, പഴയ ആക്ടിലെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊവിഷൻസിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഈ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 5 പറയുന്നത്. ഓവർ റൈഡിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് വളരെ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വലിയ എഗ്രിമെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസ്ഫർ എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലം സെയിൽ എഗ്രിമെന്റ്, ഈ വലിയ എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലോയേഴ്സ് ഒക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് ഇവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്റർഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങുവാണ്. ഈ വലിയ എഗ്രിമെന്റ് സാധാരണ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല. അവർ തുടങ്ങുന്നത് ഈ എഗ്രിമെന്റ് എന്റേർഡ് ഇൻ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസ് കാണും. അവിടെ നമ്മുടെ ആക്ടിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസ് പോലെ ആ എഗ്രിമെന്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേംസ് അവർ ഒത്തിരി ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കും. എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വരും. എല്ലാം ഡെഫിനിഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് കാണും. അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോഡി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ ഈ എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, കാരണം ഈ ഒരു വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പും പല എഗ്രിമെന്റും വാക്കാലും അല്ലാതെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പറയും, ഈ this agreement shall supersede all the previous agreements oral or written entered into between the parties on the same subject എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് എഴുതും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി, കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല, ഈ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഫൈനൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നൊരു പ്രൊവിഷനാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ 5 വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനൊന്നും എഫക്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എഫക്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വന്നേക്കുന്നത്. ശരി, ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസിൽ മൈനറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിൽ മൈനറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് 18. ഇതൊരു ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് മറ്റേ ഇന്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആക്ടിൽ അതേപോലത്തെ തന്നെ അർത്ഥം വരുന്നതാണ്. സെക്ഷൻ 4A ആണ് അത് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 4A പറയുന്നതാണ് മൈനർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് 18. അതുപോലെ ഗാർഡിയനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗാർഡിയൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 4 ക്ലോസ് B. അതിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് എ മൈനർ ഓർ ഓഫ് ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ബോത്ത് ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്, ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഗാർഡിയൻസിനെ ഇവർ റെക്കഗ്നൈസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ, എ ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ വിൽ ഓഫ് മൈനേഴ്സ്, എ ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റഡ് or declared by court, and a person empowered to act as such by or under any enactment relating to any court of wards എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4B പറയുന്ന ഒരു മൈനറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ കെയർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൈനർ ഓർ ബോത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഗാർഡിയൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്, കുറച്ച് ഗാർഡിയൻസിനെ അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ വിൽ പറഞ്ഞു, അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ കോർട്ട് പറഞ്ഞു, നാലാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന്റെ പേര് എ പേഴ്സൺ എംപവേർഡ് ടു ആക്ട് ആസ് സച്ച് ബൈ ഓർ അണ്ടർ എനി എനാക്ട്മെന്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എനി കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ്. കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് ലോക്കൽ ലോ ആണ്. ബോംബെ കോർട്ട്സ് ഓഫ് വാർഡ്സ് ആക്ട് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ് ആക്ട് ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചില ഇൻകംപീറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വരുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് ഈ കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇൻസാനിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനേഴ്സ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ചില ലോക്കൽ ആക്ട്സ് ആണ് ഈ സാധനം. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട്സ് ആണ്. കാരണം ബോംബെ ആക്ട് ഉണ്ട്, കോർട്സ് ഓഫ് ആക്ട്. അപ്പൊ ഈ കോർട്സ് ഓഫ് വാർഡ് ആക്ടിൽ അപ്പോയിന്റിങ്ങിന് ഏതെങ്കിലും മാനേജറിനെ ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും ഇതിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സെക്ഷൻ 4B പറയുന്നത്. ഇനി നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ ഹിന്ദു മൈനർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഹിന്ദു മൈനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്നുള്ളതാണ്. സെക്ഷൻ 6 ഡീൽസ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ ഹിന്ദു മൈനർ. സെക്ഷൻ 6 അതിൽ പറയുന്നത് ഫോർ എ ബോയ് ഓർ ആൻ അൺമാരീഡ് ഗേൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിം ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ മദർ. അതായത് ഒരു അൺമാരീഡ് പെൺകുട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയുടെയോ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫാദർ ആയിരിക്കും. ഫാദർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മദർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഹിം ദ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തർക്കം വന്നു. ആഫ്റ്റർ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മരണശേഷമാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ, മരണശേഷം അമ്മയാണ്. ഇനി മരണശേഷം മാത്രമല്ല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാദർ ഈസ് ഇൻകപ്പാസിറ്റേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗ്ലക്ടിങ് ദി കിഡ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മദർ ക്യാൻ ബിക്കം ദി നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ. അപ്പൊ ഈ ആഫ്റ്റർ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ ഈ എനാക്ട്മെന്റിലുള്ള ടേമിന് വേറെ അർത്ഥമാണ്. അത് മരണം മാത്രമല്ല, ഇഫ് അയാളുടെ
ആബ്സെൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. ആബ്സെൻസ് ക്യാൻ ബി by way of neglect or his incapacity to act as a guardian എന്നൊക്കെ പലതും ആവാം. ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ക്ലാരിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗീത ഹരിഹരൻ വേഴ്സസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1999 സുപ്രീം കോടതിന്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. ഗീത ഹരിഹരൻ, നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, ഗീത ഹരിഹരൻ വേഴ്സസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1999 സുപ്രീം കോടതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, ദ വേർഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിം നീഡ് നോട്ട് നെസസറിലി മീൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി husband, it can be a absence of the husband also. അപ്പം അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 5 വയസ്സ് വരെ കസ്റ്റഡി അമ്മയ്ക്കായിരിക്കും. എന്തായാലും കസ്റ്റഡി എപ്പോഴും അമ്മയ്ക്കായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫാമിലി കോടതിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുട്ടി കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്ലീഡിങ് എഴുതും. അമ്മയുടെ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഭാവിയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റഡി എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്ലീഡ് ചെയ്ത് ഇടും. അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറിലി മദറിനാണ് കസ്റ്റഡി. അടുത്തത് ഇപ്പൊ ബോയുടെയും ഗേളിന്റെയും ഫാദർ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മദർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലെജിറ്റ്മേറ്റ് ബോയ് ഓർ ഇല്ലെജിറ്റ്മേറ്റ് അൺമാരീഡ് ഗേൾ. ഇല്ലെജിറ്റ്മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും. ഇല്ലെജിറ്റ്മേറ്റ് കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ മദർ ആണ് ഗാർഡിയൻ, ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഫാദർ. അമ്മയാണ് ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാദർ. ഇനി മാരീഡ് ഗേൾ ആണെങ്കിൽ, മൈനർ മാരീഡ് ഗേൾ ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് വരിക. ഹസ്ബൻഡ് ആണ് മൈനർ മാരീഡ് ഗേളിന്റെ ഗാർഡിയൻ, നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഹസ്ബൻഡ് ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻ? അതും സെക്ഷൻ 6 തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗാർഡിയൻ ആവാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ he cease to be a guardian. എപ്പോഴാണ്? if he ceases to be a Hindu, because this is a personal law of Hindus. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആള് ഗാർഡിയൻ, നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഹിന്ദു അല്ലാതെ ആകുന്ന നിമിഷം he will cease to be a guardian. First point. Second point, രണ്ട് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. Second point, if he completely and finally renounces the world by being a hermit or an ascetic, ഒരു സന്യാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ജീവിതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, മറ്റേ ലൗകിക ജീവിതത്തിനോട് വിട പറഞ്ഞിങ്ങനെ സന്യാസത്തിന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അയാള് ഒരു he ceases to be a guardian. So 2 points ആണ്. അത് എപ്പോഴാണ് സീസ് ചെയ്യുന്നത്? he ceases to be a Hindu or if he renounces the world. അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങൾ അയാൾ സീസ് ചെയ്യുന്ന. വേറെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വരാം. ഇനി ഈ ഫാദർ മദർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും, വെദർ സ്റ്റെപ്പ് മദർ ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ ഇസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതില്ല. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഫാദറിനെയും സ്റ്റെപ്പ് മദറിനെയും ഗാർഡിയനായിട്ട്, നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയനായിട്ട് ഈ സെക്ഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ 6-ൽ. അടുത്ത അഡോപ്റ്റഡ് കുട്ടികളുടെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സെയിം ഇതാണ്. നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് പാസസ് വിത്ത് അഡോപ്ഷൻ. ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ദത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാളുടെ ഗാർഡിയൻഷിപ്പും ഈ അഡോപ്റ്റഡ് ഫാദർ മദറിലേക്ക് പോകും. അപ്പം അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 7 പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് പാസസ് വിത്ത് അഡോപ്ഷൻ ടു ദി ന്യൂ ഫാദർ മദർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയന്റെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ക്യാൻ ഡു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയന്റെ പവേഴ്സ്. അത് വരുന്നിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 8-ലാണ് വരുന്നത്. സെക്ഷൻ 8-ൽ അത് ഇതൊന്നും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്, കുറച്ചങ്ങോട്ടും മാറിത്തിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ പവേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. പവേഴ്സിൽ പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ 8-ൽ പറയുന്നത്, പവർ ടു ഡു ആക്ട്സ് നെസസറി ആൻഡ് റീസണബിൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ മൈനർ. മൈനറിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് അത്യാവശ്യമുള്ള റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ ചെയ്യണം. ദെൻ ഫോർ ദ റിയലൈസേഷൻ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് മൈനേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അതിന്റെ റിയലൈസേഷൻ, അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഗാർഡിയൻ ഫോർ മൈനേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു മറ്റേ കോടതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ മൈനേഴ്സ് റൈറ്റ് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. മൈനറിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആധാരത്തിൽ, അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും കൊണ്ട് അത് വിൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോടതി ഒന്ന് ലോൺ എടുത്ത് മോർഗേജ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. സെക്ഷൻ 8(2) ഓഫ് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത്, 8 clause 2, നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഷാൽ നോട്ട് without the permission of the court mortgage, charge,
or transfer by way of sale, gift, exchange or otherwise any part of minor's immovable property. കോടതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ക്രയവിക്രയം നടത്താൻ പാടില്ല. അത് വിൽക്കാനോ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. 2, he shall not lease out any part of minor's property exceeding a term of 5 years or a term more than 1 year beyond his majority. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കാനും ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഇനി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ലീസിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ 5 ഇയർ എക്സീഡ് ചെയ്തൊരു ടേമിലേക്ക് ലീസിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മെജോറിറ്റി കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം, ആ ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പീരീഡിലേക്ക്, ഇപ്പം 17 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 17 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 വർഷമേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം 18, 19 2 വർഷം, 1 വർഷത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കും. 5 വർഷം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് 20 വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 21 വയസ്സ് വരെ പോകും. അത് പറ്റില്ല. അപ്പം ഒന്നുകിൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള ലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മെജോറിറ്റി കഴിഞ്ഞ് 1 ഇയർ വരെ ആ ലീസ് നീണ്ടു പോകാവൂ. ആ രീതിയിലുള്ള ക്രയവിക്രയങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. അല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഇറ്റ് പെർസെ നോട്ട് ഇല്ലീഗൽ. അത് ഏതൊരു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പെർസെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇല്ലീഗൽ. നമ്മൾ ഇപ്പം മൈനറിന്റെ റൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. റൈറ്റ് പാസസ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസർ. അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ 8(3) പറയുന്നുണ്ട്, എനി സച്ച് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ എ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഇൻ കോൺട്രാവെൻഷൻ ഓഫ് ദ എബവ്. കോൺട്രാവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളി പറഞ്ഞേക്കുന്ന എതിരായിട്ട്, മേളി പറഞ്ഞേക്കുന്ന കോടതിയുടെ അനുമതിയോട് കൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് വയലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ആൻഡ് സെൽസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ക്രിയേറ്റ്സ് മോർഗേജ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മൈനർ വിതൗട്ട് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ട്, then such a transaction is voidable at the instance of the minor or any person claiming under him. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വോയിഡ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വോയിഡബിൾ. ഈ മൈനറിനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, എന്റെ അറിവോടുകൂടി എന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് അല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനാണ് വിറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം മൈനർ ഓർ എനി പേഴ്സൺ ക്ലെയിമിംഗ് അണ്ടർ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനറിന് ചിലപ്പം മൈനറിന്റെ അവകാശികൾ, ഇപ്പൊ മൈനർ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനറിന്റെ അവകാശമായിട്ട് ഇപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും പറയണേ അവർക്ക് ഇതിനെ തർക്കിക്കാൻ പറ്റും. എനിവൺ ക്ലെയിമിംഗ് അണ്ടർ ദ മൈനർ. മൈനർ എങ്ങനെ തർക്കിക്കും കോടതിയിൽ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും. അത് കോടതിയിൽ മൈനർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൈനറിന് കേസ് കൊടുക്കും. അത് ഈ ഓർഡർ 32 പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ത്രൂ എ ബെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൈനറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലറേഷനോ കൊടുത്തിട്ട് കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വഴി മൈനറിന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പോസൽ, മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ, ദെൻ അത് വോയിഡബിൾ ആണ് അറ്റ് ദി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മൈനർ ഓർ ദി ഓർ ദി പേഴ്സൺ ക്ലെയിമിംഗ് അണ്ടർ ദ മൈനർ. ഇനി ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻസിന്റെ കാര്യമാണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാർഡിയൻസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ വിൽ. സോ ഹിന്ദുസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്ഷൻ 9 ആണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 9 പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ഫാദർ ബൈ വിൽ ക്യാൻ അപ്പോയിന്റ് എ ഗാർഡിയൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് മൈനർ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചൈൽഡ്. ഹിന്ദു ഫാദറിന് ഒരു വില്ല് വഴി ഒരു ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ്. ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടർ അല്ല, എക്സിക്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം കാര്യത്തിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വില്ലിൽ വഴി പറയാം, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ ഗാർഡിയൻ ഇന്ന ആളായിരിക്കും, വില്ലിൽ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ദ മൈനേഴ്സ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സെപ്റ്റ് ഹി ഷെയർ ഇൻ HUF. ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഷെയറിന്റെ ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? കാരണം നമ്മൾ ഒരു മൈനറിനെ ഗാർഡിയൻ വെച്ച് കൊടുക്കും, മൈനറിന്റെ പേഴ്സണും പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഗാർഡിയനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതില് ഈ സെക്ഷനിൽ വരെ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് HUF പ്രോപ്പർട്ടിയെ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദി ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫാദർ ക്യാൻ അപ്പോയിന്റ് എ ഗാർഡിയൻ ബൈ വേ ഓഫ് എ വിൽ. എന്താണ് കാര്യം? ആ ഹിന്ദു HUF-ന് എന്തായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം HUF-ന് ഓൾറെഡി ഒരു ആളുണ്ട്, അത് കർത്തയാണ്. HUF-ന് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തയുള്ളപ്പം വേറൊരാൾക്കും അതിൽ കയറി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്ത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തില് HUF ഉണ്ടോ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? കേരളത്തിലെ HUF ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി നിങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ടോ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാണാറുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ദി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ്
ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഇൻ കേരള. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മീൻസ് മഹാരാഷ്ട്ര. ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ പ്രിവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. HUF ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഉള്ള സാധനമാണ്. കേരളത്തില് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം 1/12/76 1/12/1976 കേരള ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി. നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളതല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കേരള ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി അബോളിഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട്. ആക്ട് ഓഫ് 1975 ആണ് ആക്ട്. കേരള ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി അബോളിഷൻ ആക്ട് 1975 വിച്ച് കെയിം ഇൻ ടു എഫക്ട് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, അതായത് 1/12/76 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ആക്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡീംഡ് പാർട്ടിഷൻ എല്ലാ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയിലും നടത്തിയിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് അബോളിഷ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തില്, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഈ അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും. കൺസെന്റും അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതിന്റെ HUFന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാറില്ല. കാരണം കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പോട്ടെ. അപ്പം ഈ ഹിന്ദു ഫാദറിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, ബില്ല് വെച്ചിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. ഇനി പുള്ളി ഇങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താലും ഇഫ് ഹി പ്രീഡിസീസസ് ദ മദർ, അതായത് അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദ മദർ ഈസ് അലൈവ്, automatically the mother will become the natural guardian and not the person named appointed in the will. അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അച്ഛൻ വില്ല് എഴുതി വെച്ചു ഇന്ന ആളെ ഗാർഡിയൻ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാൽ പോലും, if mother is alive at the time of death of the father, then this appointment will not take effect. Only the mother will automatically become the natural guardian. അമ്മ natural guardian ആവും. ഇനി അമ്മ വില്ലൊന്നും എഴുതാതെ മരിക്കുവാണെങ്കിൽ the appointment of the father shall revive. അമ്മ വില്ല് എഴുതിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the person nominated by the mother under the will become the natural guardian എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു വിഡോ. അല്ല, അമ്മ വില്ല് എഴുതാതെയാണ് മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാദർ വില്ല് വഴി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയനായി മാറും. ഇനി മദർ വില്ല് എഴുതുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മദർ. ഹിന്ദു മദർ എപ്പോഴാണ് വില്ല് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്? ഹിന്ദു മദറിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ആവേണ്ട ആള് ഇൻകപ്പാസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസോ ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദു മദർ ഓർ എ ഹിന്ദു വിഡോ ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്പോയിന്റ് പേഴ്സൺ ആസ് ദി ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദി മൈനർ ബൈ വേ ഓഫ് എ വില്ല് വഴി അവർക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം മദറിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് പ്രോപ്പർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് എക്സെപ്റ്റ് HUF. അപ്പം അമ്മയ്ക്കും വില്ല് എഴുതാം, അച്ഛനും വില്ല് എഴുതാം. അച്ഛന്റെ വില്ല്, അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ വില്ല് ടേക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. വില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം വില്ലല്ല, ഈ ഗാർഡിയന്റെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ടേക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. മദർ വില്ല് എഴുതുവാണെങ്കിൽ മദറിന്റെ വില്ല് ടേക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ മദേഴ്സ് ഡെത്ത്. അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മദർ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മദർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വില്ല് എഴുതുവാണെങ്കിൽ മദറിന്റെ വിൽ ടേക്ക് എഫക്ട്. മദർ വില്ല് എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുതിയ അച്ഛന്റെ വിൽ, ഫാദേഴ്സ് വിൽ ബി reinstated to this effect and the person appointed by the father under his will assume the guardianship of the minor എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ഗാർഡിയൻ അടുത്തത് മൈനർ. ഒരു മൈനറിന് ഒരിക്കലും ഒരു സെക്ഷൻ 10 പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മൈനർ കനോട്ട് ആക്ട് ആസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വലിയ ഒരു പോയിന്റ് അല്ല. മൈനർ ഈസ് ഇൻകംപീറ്റന്റ് ടു ആക്ട് ആസ് ഗാർഡിയൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൈനർ. മറ്റൊരു മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഗാർഡിയൻ ആകാൻ ഒരു മൈനറിന് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് സെക്ഷൻ 10 പറയുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് ഈ ഡിഫാക്ടോ ഗാർഡിയനും ഈ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഡിഫാക്ടോ ഗാർഡിയന് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫാക്ടോ ഗാർഡിയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വന്തമായിട്ട് ഗാർഡിയനായിട്ട് ചെന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആളാണ്. അയാൾക്ക് കനോട്ട് ഡീൽ വിത്ത് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൈനർ. ഡിഫാക്ടോ ഗാർഡിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ആണ്. അത് സെക്ഷൻ 11 അത് ബാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്, അതാണ് ഏറ്റവും പാരമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഈ കോർട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ അകത്തും ഈ ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫോളോയിങ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് ആണ്. ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിലെ
പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഗാർഡിയനെയും അതിലാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗാർഡിയനെയൊക്കെ കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ വാർഡ് ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതി നോക്കേണ്ടത് പാരമൗണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മൈനർ ആണ്. ആരെ ഗാർഡിയനായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കുട്ടിയുടെ വെൽഫെയറിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സെക്ഷൻ 12 അത് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 12 പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിലുള്ള കുറെ അവര് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ അത് ടേക്ക് ഇഫക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ അതിനെ ഒരു നടത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട്, ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് വേണം. അപ്പൊ ആ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ഒരു 1890 വന്ന ആക്ട് ആണ്. പഴയ സാധനമാണ്. 1890 വന്ന ആക്ട് ആണ് വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം 1/7/1890. 1/7/1890 വന്ന ആക്ട് ആണത്. അപ്പം ആ ആക്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും സമയം 6 മണി ആറേ. എന്റെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു ഭാഗം നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് എത്ര 6:15 ആണോ 6 o'clock ആണോ? 6:15. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തും സെക്ഷൻ 4 മൈനറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിന് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ not attained majority under the as per the provisions of Indian Majority Act 1875 എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൈനറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്കി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മെജോറിറ്റി, ഇന്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആക്ടിൽ മെജോറിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ഒരു മൈനർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 18 വയസ്സ്, കൂടുതലൊന്നും വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 18 വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ. സെക്ഷൻ 4(1) അത് പറഞ്ഞത്, മൈനർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 4(2) ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിൽ 4 clause 2 ഗാർഡിയനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതൊരു സിമിലർ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് എ മൈനർ ഓർ ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ബോത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ്. ഇനി വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം. വാർഡ്, ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട്. വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനർ ഫോർ ഹൂസ് പേഴ്സൺ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ദർ ഈസ് എ ഗാർഡിയൻ. അതായത് ഏത് മൈനറിനാണോ ഒരു ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ മൈനറിനെ പറയുന്ന വേർഡാണ് വാർഡ്. WARD. വാർഡ് is a minor for whose person or property there is a guardian. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രൊസീജിയർ ആണ് കൂടുതലും. ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് സെക്ഷൻ 8 ഹൂ ക്യാൻ അപ്ലൈ, ആർക്കൊക്കെ ഗാർഡിയൻ ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗാർഡിയൻ ആണ് ഇത്. നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗാർഡിയൻ. അപ്പം ആർക്കൊക്കെ ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് പെടാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. ഹൂ ക്യാൻ അപ്ലൈ, സെക്ഷൻ 8. ഫസ്റ്റ്, എ പേഴ്സൺ desirous of being or claiming to be the guardian of a minor. ഒരു ഗാർഡിയൻ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള, ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Any relative or friend of a minor. 3, the collector of the district where minor ordinarily resides or in which he has property. അല്ലെങ്കിൽ the collector having authority with respect to the class to which the minor belongs to. എന്ന് ഈ ഒരു 4 കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് ഒന്ന്, ഗാർഡിയൻ ആവണം എന്ന താല്പര്യം ആഗ്രഹമുള്ള ആള്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ, ആ മൈനർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ പവർ അധികാരമുള്ള കളക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കിടക്കുന്ന പ്ലേസ് എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ കളക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈനർ ബിലോങ്സ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്, ആ ക്ലാസിന്റെ അതോറിറ്റി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കളക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളക്ടറിനും ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആസ് ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ മൈനർ. നമ്മൾ കോടതിയിൽ OP ഗാർഡിയൻ വാർഡ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന, ജില്ലാ കോടതി ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്. ഇതിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ സെക്ഷൻ 9 പറഞ്ഞപ്പോ ഏത് കോടതി കൊടുക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണ് മാത്രമാണ് ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ മൈനറിനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫയൽഡ് ബിഫോർ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് വേർ ദി ഹാവിംഗ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വേർ ദി മൈനർ റിസൈഡ്സ്. മൈനർ എവിടെയാണോ ഓർഡിനറിലി താമസിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉള്ള ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് OP ഗാർഡിയൻ വാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി, മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേളിലുള്ള ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ മൈനർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉള്ള കോടതി. ഈ 2 സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. സെക്ഷൻ 9 പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈ കോടതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൈനേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൈനറിന് ഏതെങ്കിലും ആധാരത്തിൽ മൈനറിന് റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പോഴും മൈനർ ആണെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിൽക്കണം. അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ മൈനർ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യും വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വഴി ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാങ്ങിച്ചാൽ കോടതി ബാങ്കിൽ ലോണൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോണിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പം ബാങ്ക് പറയും ഇതിൽ മൈനേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്, മൈനർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സെക്യൂരിറ്റി പോവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വാങ്ങുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം അയാൾ എന്ത് പറയും, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും. ആ ഓർഡറാണ് ഈ ഓർഡർ. അതായത് മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഗാർഡിയനായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോടതി പറയും എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയും. ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് സെയിൽ ഡീഡ് വരെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഹാജരാക്കണം. അതിന്റെ കൺസിഡറേഷൻ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ FD ഇടണം. അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് കോടതി പറയും ഇങ്ങനെ ഗാർഡിയനായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും. ചിലപ്പം മൈനറിന്റെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവൻ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. മൈനറിന്റെ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ മൈനർ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് മൈനറിനെ, ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട, മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. കോടതി വൈൽ അപ്പോയിന്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ ഗാർഡിയൻ, കോർട്ട് ഹാസ് ടു കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ്. അത് സെക്ഷൻ 17 പറയുന്ന കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് 1, ലോ ടു വിച്ച് ദ മൈനർ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു. എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ലോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോസ് ടു വിച്ച് ദ മൈനർ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു, അവന്റെ പേഴ്സണൽ ലോ ഒക്കെ നോക്കേണ്ടതാണ്. 2, ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മൈനർ. എപ്പോഴും ഗാർഡിയൻ ആഫിന്റെ മൈനറിന്റെ വെൽഫെയർ ആണ് അതിന്റെ പാരമൗണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മൈനർ. 3rd പോയിന്റ്, ഏജ്, സെക്സ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഓഫ് ദ മൈനർ. കുട്ടിയുടെ പ്രായം, അയാളുടെ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ, റിലീജിയൻ, ഇതെല്ലാം നോക്കേണ്ടതാണ്. 3, ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഗാർഡിയൻ. അതായത് ഗാർഡിയനായിട്ട് വരുന്നവന്റെ സ്വഭാവം, ജയിലിലും പോയി കള്ളു കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ക്രിമിനലായിട്ട് നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവനൊന്നും കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു മാന്യമായ രീതി പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ് ഗാർഡിയൻ. അവന്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കാനുള്ള കഴിവും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഹിസ് നിയർനെസ് ടു കിൻ ഓഫ് മൈനർ. മൈനറുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം, ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നോക്കുക. ഇപ്പൊ അകന്ന ബന്ധുവാണോ അടുത്ത ബന്ധുവാണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വിഷസ് ഇഫ് എനി ഓഫ് ഡിസീസ്ഡ് പാരന്റ്സ്. മരിച്ചുപോയ പാരന്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഈ ഗാർഡിയൻഷിപ്പിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്റെ ചേച്ചി വളർത്തിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ വളർത്തിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്റെ ഡിസീസ്ഡ് പാരന്റ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കോർട്ട് ഹാസ് ടു കൺസിഡർ. അത് കേൾക്കണം എന്നല്ല, കോർട്ട് ഹാസ് ടു കൺസിഡർ. ദെൻ അടുത്ത്, existing or previous relationship between the minor and guardian with respect to minor or his property. മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനറുമായിട്ടോ എക്സിസ്റ്റിംഗോ പ്രീവിയസോ റിലേഷൻഷിപ്പ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഗാർഡിയനായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, താല്പര്യങ്ങളുണ്ടോ, പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പണ്ട് എങ്ങനെ ഇയാളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ കൊടുത്തോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അടുത്ത്, ഇഫ് ദ മൈനർ ഈസ് ഓൾഡ് ഇനഫ് ഹിസ് പ്രിഫറൻസ്. അതായത് 2 വയസ്സുള്ള കൊച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് പ്രിഫറൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല. അതേസമയം കുറച്ച് പ്രായം, ഒരു 10 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ, അപ്പൊ അവന്റെ പ്രിഫറൻസും കോടതി ചോദിക്കാം, കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നോ പേഴ്സൺ വിൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ഹിസ് വിൽ. ഒരു ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗാർഡിയൻ ആവുന്ന ആളുടെ വില്ലിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയാളെ പിടിച്ച് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് ഗാർഡിയൻ ആവണ്ട എന്ന്, നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയന്റെ കാര്യമല്ല, അല്ലാതെ ഒരു കോടതിയും ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു മൈനറിന്റെ ഗാർഡിയൻ ആക്കില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഗാർഡിയൻ ആവാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് എനിക്കൊരു ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് നീ ആ കുട്ടിയെ നോക്കണം എന്ന് കോടതിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ 17 പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണത്. അടുത്ത, ഗാർഡിയൻ. ഇനി കോടതി, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 19. സെക്ഷൻ 19ന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർഡിയനെ കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഗാർഡിയൻ shall not be appointed by a court if മൈനസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ്. അതായത് മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഈ കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സിന്റെ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സെക്ഷൻ 19 പറയുന്നത്. 2, ഈ മൈനറിന്റെ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ, മൈനർ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് അൺഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഫിറ്റ് ആണ്, നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഗാർഡിയനെ കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ അൺമാരീഡ് ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാദറോ മദറോ ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയന് ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, court will not appoint another person as guardian under section 90. Court will not appoint such a person as the guardian of the minor. ഇത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 19-ലാണ്. അതുപോലെ minors whose property is under the superintendence of court of wards competent to appoint guardian of minors person. Minors personും മറ്റേ കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ് മൈനസ് പേഴ്സണും ഗാർഡിയൻ വെക്കാൻ ഉള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസിലും ഗാർഡിയൻ വാർഡ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഗാർഡിയനെ വെക്കില്ല. അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ സെക്ഷൻ 19-ൽ പറയുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. കോർട്ട് ഷാൽ നോട്ട് അപ്പോയിന്റ് എ ഗാർഡിയൻ ഇഫ് ഹിസ് നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഈസ് alive and competent and if he is having the capacity to act as a guardian. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യ സമയത്ത് ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മൈനറിന്റെ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ ഓൾറെഡി ഗാർഡിയൻസ് അപ്പോയിന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അതിന്റെ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേസിലും നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻ വാർഡ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗാർഡിയനെ വെച്ച് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി guardian is entitled to remuneration for his acts duties as guardian. അത് സെക്ഷൻ 22-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഗാർഡിയന് അവന്റെ ഈ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കും, ആര് കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് റിയലൈസ് ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മൈനർ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്തൊന്നും ഇതിന് കിട്ടില്ല. അപ്പം ഈവൻ ഈ ക്യാൻ സ്യൂ ദ മൈനർ ഫോർ ഹിസ് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പല കേസുകളിലൊക്കെ പറയുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഗാർഡിയൻ ഈസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു റെമ്യൂണറേഷൻ ഫോർ ആക്ടിങ് ആസ് ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ മൈനർ എന്നാണ് സെക്ഷൻ 22-ൽ അതിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇനി ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗാർഡിയൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് പറഞ്ഞു, അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ആൾക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് സെക്ഷൻ 24-ൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് 24-ലാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് പറയുന്നത്. അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് ദ വാർഡ്, അതായത് കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി അവന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഹിസ് സപ്പോർട്ട്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സെക്ഷൻ 24 രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം അയാളുടെ സപ്പോർട്ട്, ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം. 3, സച്ച് അതർ മാറ്റേഴ്സ് ആസ് റിക്വയർഡ് അണ്ടർ ആപ്ലിക്കബിൾ ലോ, അതായത് അവന്റെ ലോ, അവൻ ആപ്ലിക്കബിൾ, അവന്റെ റിലീജിയൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ കാര്യം വേണോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഹിന്ദു ലോയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ ഈ ഗാർഡിയന്റെ ജോലി ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി കോർട്ട് അപ്പോയിന്റ് ഗാർഡിയന് വേറൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഷാൽ നോട്ട് ടേക്ക് ദ വാർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജൂറിഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാറ്റേഴ്സ്. അതായത് കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് അല്ലാതെ ഈ കുട്ടിയെ കോടതിയുടെ ജൂറിഡിക്ഷന് വെളിയിൽ ഈ ഗാർഡിയന്, ഒരു ഗാർഡിയനും കോർട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ഗാർഡിയൻസിനൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. സെക്ഷൻ 26 ആണ് ആ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ, കുട്ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഗാർഡിയൻ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി കെയർഫുള്ളി ആസ് എ മാൻ ഓഫ് ഓർഡിനറി പ്രുഡൻസ് വുഡ് ഡീൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് ഗാർഡിയൻ കുട്ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും കൂടെ ഗാർഡിയൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അവന്റെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി അവൻ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നോർമൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുമോ അതേപോലെ തന്നെ അവൻ ആ മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡീൽ ചെയ്യണം. 2, മേ ഡു ഓൾ ആക്ട്സ് റീസണബിൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫോർ റിയലൈസേഷൻ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി വിത്തൗട്ട് ദ കോർട്ട് പെർമിഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് ദ കോർട്ട്സ് പെർമിഷൻ ഹി ഷാൽ നോട്ട് മോർഗേജ്, ചാർജ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ. ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാൻ ബി വേ ഓഫ് സെയിൽ, ഗിഫ്റ്റ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ ചാർജ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഓഫ് ദി ഓർ അതർവൈസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്രോപ്പർട്ടി. മൈനസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും പാടില്ല. സെക്കൻഡ്, ഹി ഷാൽ നോട്ട് ലീസ് എനി പ്രോപ്പർട്ടി or part of property of the minor for a term exceeding 5 years or exceeding 1 year after his majority. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ടിലും നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനും കണ്ടു. അപ്പം കോർട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ഗാർഡിയന് കോടതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ വിൽക്കാനോ അതിൽ ക്രയവിക്രയം നടത്താനോ അത് ചാർജ് ചെയ്യാനോ മറ്റു കോടതി വല്ല ആർക്കെങ്കിലും പോയി ഈടുകടപത്രം എഴുതി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോർഗേജ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഉള്ള അധികാരമില്ല. അത് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സെക്ഷൻ
29ലാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 29ലാണ് ഈ കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് he has done some kind of transaction which is in contravention of section 29 without the permission of the court, then such a disposal of property is voidable. It's not per se void, but it is voidable by at the instance of the affected person. ഇവിടെ affected person എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് യൂസ്. affected person ആണെങ്കിൽ അത് മൈനർ ആവാം, ഇത് വാങ്ങിയ ആളാവാം, ആരായാലും ഇത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊണ്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ദേ ക്യാൻ ഫയൽ എ കേസ് ആൻഡ് ഫോർ നള്ളിഫിക്കേഷൻ ഓർ സെറ്റിംഗ് എസൈഡ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് വോയിഡബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 30 ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിലാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ ഒരു 29 കോൺട്രവെൻഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതാവുമെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 30 പറയുന്നത്. ഇനി കോടതിക്ക് ഇതിന്റെ ഇപ്പം ഗാർഡിയനെയൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെക്ഷൻ 8 പറഞ്ഞ പോലെ ഗാർഡിയനെയൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു, കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും നാളെ കോടതിക്ക് തോന്നുവാണ് ഇവന്റെ പവർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പവർ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ, if it is for the advantageous position of the ward, or if it is for the welfare of the ward, the court can vary the powers of the guardian of the person or property. അതായത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയൊക്കെ പവേഴ്സ്, കൊടുത്ത പവേഴ്സ് കോടതിക്ക് അത് വേരി ചെയ്യാം. വേരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം. കോർട്ട് ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ട് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗാർഡിയൻ ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദി പാരമൗണ്ട് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി വാർഡ്. അത് സെക്ഷൻ 32 പറയുന്ന സാധനമാണ്, കോടതിയുടെ പവറാണ്. അപ്പം ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു, അയാളുടെ പവേഴ്സ് പറഞ്ഞു, അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് പറഞ്ഞു, അയാളുടെ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. ഇനി വരുന്നത് അയാളുടെ റിമൂവൽ ആണ്. അണ്ടർ വാട്ട് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എ ഗാർഡിയൻ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ എ കോർട്ട്. എപ്പോഴാണ് കോടതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡിയനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വന്ന്, ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇത് തീർക്കാം. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് റിമൂവൽ ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ആണ്. അത് സെക്ഷൻ 39 ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ടിലാണ് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഇവന് ഈ ഗാർഡിയനെ എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. കോർട്ട് ക്യാൻ റിമൂവ് എ ഗാർഡിയൻ ഇഫ് 1 അബ്യൂസ് ഓഫ് ഹിസ് ട്രസ്റ്റ്. അവൻ പറഞ്ഞ വിശ്വാസമൊക്കെ തകർത്ത് തച്ചുടച്ചിട്ട് അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അബ്യൂസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യാതെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യാതെ അബ്യൂസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. 2 കണ്ടിന്യൂഡ് ഫെയിലിയർ ടു പെർഫോം ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഹിസ് ട്രസ്റ്റ്. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫെയിലിയർ ആണ്, അവനെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത 3 ഇൻകപ്പാസിറ്റി ടു പെർഫോം ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ചെയ്യാനുള്ള ഇൻകപ്പാസിറ്റേറ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു മെന്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുമോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി. 3rd പോയിന്റ്. 4th പോയിന്റ് ഇൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർ നെഗ്ലക്ട് ടു ടേക്ക് പ്രോപ്പർ കെയർ ഓഫ് ദ വാർഡ്. വാർഡിനെ ഇൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്, നോക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുവാണ്. അത് ഒരു പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്റിഗാർഡ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോർട്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്റിഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രവെൻഷൻ ആണ്, അത് ഇതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പറയുന്ന ഓർഡർ അതും ഒന്നും പുള്ളി കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇതാണ്. അടുത്തത് കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒഫൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിഫക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ വിച്ച് മേക്സ് അൺഫിറ്റ് ടു ബി എ ഗാർഡിയൻ. ഒരു ഒഫൻസിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പൊ വണ്ടി പോയി തട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒഫൻസിൽ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനത്തെ കൺവിക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ വണ്ടി പോയി തട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെക്ക് ബൗൺസ് ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഡിഫക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൺവിക്ഷൻ അതൊന്ന്. അടുത്ത് അഡ്വേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അഡ്വേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവന്റെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവൻ ഇതിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മൈനറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഡെവലപ്സ് ആൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മൈനർ which prevents him from faithfully discharging his duties as a guardian, then that is also a ground for removal. അടുത്തത് ceasing to reside within the court's jurisdiction. ഈ കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടുത്തെ കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി റിസൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ അകത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അടുത്തത്
if the guardian becomes insolvent and bankrupt. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻസോൾവെന്റ് ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാപ്പരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ പേഴ്സണൽ ഇൻസോൾവൻസി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡിൽ ഒരു ബാങ്ക്രപ്സി, പണ്ട് നമ്മൾ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. പണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രൊവിഷണൽ ഇൻസോൾവൻസി ആക്ടും മറ്റേ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ടൗൺ ഇൻസോൾവൻസി ആക്ട്, നമ്മൾ OP-IP നമ്മൾ ഇത് ഫയൽ ചെയ്യുമല്ലോ സബ് കോടതിയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഇൻസോൾവൻസി പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സാധനമുണ്ട്. അപ്പൊ അതായിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പം മറ്റേ DRT-ലാണ്, ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രൈബ്യൂണലാണ് അത് കൊടുത്തത്. ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഈ ഒരു ഇൻസോൾവൻസി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം, ബാങ്ക്രപ്സി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം അതിന്റെ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി, ഗാർഡിയൻ ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി, പാപ്പരായി, അതൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. അടുത്തത് സീസിങ് ഓഫ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് അണ്ടർ ആപ്ലിക്കബിൾ ലോ. അതായത് ആപ്ലിക്കബിൾ ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് അയാള് ഗാർഡിയൻ അല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. അപ്പം ഇത്രയും ഗാർഡിയൻ ആണ് മാറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട്സ്, ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ അതിൽ കോടതി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ല ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നോ ഗാർഡിയൻ അപ്പോയിന്റഡ് അണ്ടർ വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ്. വില്ല് വഴി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഗാർഡിയനെ ഒന്നും സാധാരണഗതിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാറില്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട്സ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിമൂവൽ, അതായത് ഒരു ന്യൂ ഗാർഡിയനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഗാർഡിയനെ ഇംപ്ലൈഡ് റിമൂവൽ ആണ്. എക്സെപ്റ്റ് സർട്ടൺ കേസസ് ഇംപ്ലൈഡ് റിമൂവൽ ആണ്. ഇപ്പൊ ഗാർഡിയൻ ഇനി ഗാർഡിയന് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും റിസൈൻ ചെയ്യാം. സെക്ഷൻ 40-ലാണ് അത് പറയുന്നത്. നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ അത് പറ്റില്ല. അല്ലാത്തൊരു ഗാർഡിയന് സെക്ഷൻ 40 പറയുന്നത് വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ട് a guardian can resign from his duties as a guardian subject to the court discharging him of his duties as a guardian. അത് സെക്ഷൻ 40-ലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിമൂവൽ പറയുന്ന 39-ലും അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് 40-ലുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ള. ഈ 2 ആക്ട് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ വേറെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് ആണ് ഹിന്ദുസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് അഡോപ്ഷൻ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് വിൽ കൺക്ലൂഡ് ഫോർ ടുഡേ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം. താങ്ക് യു സാർ. എന്തെങ്കിലും സംശയമോ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. സാർ ക്ലാസ് വ്യക്തമാണ്, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് നമുക്ക് ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. താങ്ക് യു.